स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। अभी बीजापुर से हम लोग फिजिकल हैंडीकैप फेडरेशन से बात कर रहे हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अभी 3 बरस को एक बार जो हमारा जो फिजिकल हैंडीकैप का क्या प्रॉब्लम थे उसके अंदर उन्होंने सुनाई करने के लिए हम लोग बुलाते, और उसके साथ में जो हमारा जो है सब इलाके कितना है इलाके 40 इलाके वो सब लोगों को भी बुलाते, एग्रीकल्चर हुआ और लैंड आर्मी हुआ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लोगों को बुलाते, लेकिन कोई भी नहीं आता। आज वो हम लोगों को बाहर डाल के अभी हमारा कलेक्टर साहब अंदर मीटिंग ले रहे। जो हैंडीकैप्ड लोग को हम इधर है वो क्या है, अभी जो कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर URW और VRW करके उनको भर्ती कर लिए, उनके साथ में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो हैंडीकैप लोग नहीं। हैंडीकैप लोग हम लोग VRW MRW हैंडीकैप नहीं। क्या होते मालूम है, कभी भी हमारा वर्ल्ड डिसेबल डे आते हैं, वर्ल्ड डिसेबल डे के अंदर क्या होते हैं, USA यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारा जो भारत सरकार था उन्होंने उसके अंदर नहीं लिए थे, नहीं, क्योंकि तुम्हारे कंट्री के अंदर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप के क्या सुविधा दे। अभी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा देखो क्या, अभी हमारा 2016 आके 10 बरस हो गया। 2016 आने के लिए हम लोग 10 बरस स्ट्राइक किए, 10 बरस फाइट किए सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक कर्नाटक के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और उसके बारे में अभी हमारा DC और जज को और प्यून को और डॉक्टर को सभी को बोलना है कि 2016 एक्ट बोलते फिजिकल हैंडीकैप क्यों आते और बर्थ से क्या प्रॉब्लम होते, इसके बारे में सबको सुनाई देना और सबको ये बात बताना। और 2016 एक्ट के अंदर सभी भी जो फिल्म पैकेज हो या मंदिर हो या चर्च हो, सभी के अंदर रैंप होना। लेकिन हमारा क्या ये जिला आधारित और स्टेट गवर्नमेंट है, इतना दिन से हुआ 6 महीने 6-10 साल से हुआ ये लोग सो रहे। फिजिकल हैंडीकैप लोगों को जो भी सुविधा, जो भी मिनिस्टर है, MLA MP वो सभी लोग गंदी नाले के कीड़े हैं। कि हम लोग जाते थे वो लोग बोले उसको उधर ही उसको बैठाने दो, उसको उधर आने के लिए मत छोड़ो। उसके अंदर के जो छैला रोक लेते हैं उसके जो उसके अगल बगल मिलते ना ये लोग है ना, हमें जाने से पहले वो लोग बोलते, फिर भी वो हमारा जो 5% के अंदर सब हैंडीकैप लोगों को बाइक देना करके बोले तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, वो अपना जो मंदिर है वो मंदिर को डाला और वो रोड है वो रोड को डाला। हमारा देने वाला का जो पैसा है वो लोग खा को सो जाते, और जो भी है वो हमारे लिए मरे हैं। जो इधर डिस्ट्रिक्ट में अंदर या इधर बीजापुर जिले के अंदर 6 लोग MLA 2 लोग मिनिस्टर, वो अंगविकल के बारे में वो जिंदा नहीं, वो सब खुद के लिए जिंदा है, खुद के बाल बच्चे के लिए, और अपना जो ये है क्या वो अपना जो आस्ती है उसके अंदर दोगुना करने के लिए वो है, लेकिन हमारे लिए कोई भी मिनिस्टर नहीं। मालूम है सरकार तो जो है सब जमीन वगैरह दे रही है, अभी सरकार जो है गवर्नमेंट है दूसरों को जमीन जायदाद दे रही, लेकिन तुमने क्या देखो सरकार तो दूसरों को जमीन जायदाद दे रही है। अभी हमारा फ्रेंड ने आपको बताया वो क्या है, चुपने सरकार के अंदर क्या रहते 5% आप लोग किसी को एक हैंडीकैप देना, नहीं तो उनका एडिट नहीं होता बरस को एक बार। वो इसलिए वो क्या बोलते हैं उनके अंदर जो पहचान करते दे तो दे नहीं सकता। अभी दिए घर के अंदर है वो चाहे क्या उसके अंदर खिड़की नहीं, बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, वो देने के लिए नहीं सोच रहे, चुप देना। लेकिन वो लोग दे तो हम लोग कहीं को ऐसा इधर आए तो देखो अभी हमारे DC को मालूम है, हम लोग इधर बम मार रहे वो अंदर मीटिंग चला रहे। यही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी हमारा देखो गारंटी के अंदर 45 करोड़ लोग फिजिकल हैंडीकैप का फाइनेंस। अभी हमारा कर्नाटक सरकार क्या किया, जो गृह लक्ष्मी करके हमारा वो माँ और बहन को दिया, उनको देने के लिए हमारा क्या भी मजबूरी नहीं। हमें क्या बोल रहे, फिजिकल हैंडीकैप लोगों के रह 45 करोड़ रुपए से उनको कहीं को देना।
ऐसा ही हो रहा है ना। अभी आप लोग पूछते हैं कहीं कुछ तुम्हारा नहीं दिया, ऐसा ही जो सरकार है उसको सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। डीसी सर से क्या मांगे तुम्हारे? अभी डीसी सर से हमारा मंगा है, अभी रहे सो हमारा फिजिकल हैंडीकैप DDW कर कहा है उसको सस्पेंड करना और होए सो टेंडर अलग से बनाना। अभी दूसरा बार मीटिंग तो सभी इलाके के हमारा जो 46 डिपार्टमेंट आते हैं, सब डिपार्टमेंट के अंदर मेन ऑफिसर रहना, उसके बाद ही हम लोग ये मीटिंग को आते हैं, नहीं तो हमें नहीं आते। DDW क्या किया, वो टेंडरदार से पैसा लेकर उसके नाम से टेंडर दिया। वो टेंडर अभी 1 महीना उसका हुआ, वो 6 महीने का पिछले का उसको तनख्वाह निकाल के दे दिया। ऐसा ही गोलमाल हो रहे। अभी कार का टेंडर नहीं हुआ, अभी कार 2 महीने से कार का सभी पैसा घपला कर रहे हैं ये लोग। अभी कम से कम हमारा जो डिपार्टमेंट है 5 बरस से एडिट नहीं हुआ। आपको एडिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब घपला कर रहे हैं लोग, इसलिए हमें बोल रहे हो उसको एडिट करो। अभी जो भी हैंडीकैप्ड ये कुछ भी एक सुविधा लकड़ी जाने तो ऑनलाइन पे आप एप्लीकेशन डालो कर बोलते, ऑनलाइन डालो तो सर मैंने एक लकड़ी लेने के लिए 10 बार उन्हें ऑनलाइन फिरना है, तो ये क्यों हमना को चाहिए। इसके बारे में कितना बार उसके DDW को बोले तो, हमारे DC को बोले तो, कर्नाटक सरकार को बोले थे, वो लोग सुनता नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, आज लोग करो या मरो, नहीं तो आने टाइम में आपका ये जो है अभी ये आज सैंपल है, अभी 3 तारीख को है ना, वो अभी ये दूसरा रूप लेकर के उसको हमें DC को वार्निंग कर रहे हैं। तुम्हारा नाम? अशोक वालिकार, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। तुम्हारे संगठन का नाम बोलो। हमारे कर्नाटक राज्य अंगविकलರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ। ಬಳಸೋದು ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನಮಗೇನು ಈ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರು ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಸದರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಅಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ಮ ಓಟ್ಗಳು ಬೇಡ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ? ಇದು ಬರೇ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ? ಎದಕ್ಕಿದು? ನಮ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ ಏನು ಸಭೆ ಒಳಗಾಗ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಗಳೊಳಗೆ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲದೀವಿ ಸರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀಸನ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀಸನ್, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂತ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಹೇಶ್ ತೋಟದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂದಾನ? ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಒಳಗೆ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ಒಬ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟದಾವ್ ನೋಡ್ ಸರ್, ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರದೆ ಆ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಹೋಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾವ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಟ್ಟದಾವ? ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿನಂತಿ ಇದಾವೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು, ನೀವು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಹಿಂಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಸೌಜನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಲಿಸ್ತೀನಿ, ಜಲ್ದಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದ ಅದೇ ರೂಟ್ ಹೊಂಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಈಗ ಅಂಗಡಿಕರ ಜನಾಚಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೇಡ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋಣಂದ್ರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಕಲಚೇತನ ಕುಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಭೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಆಯ್ತು ರೀ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದಳವಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅದ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಗಾಡಿ, ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್, ಒಂದು ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು 1,000 ಜನ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾತಾಡೋ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಇವತ್ತು ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ನಮಗೂ ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಬಜಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನೋ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಶೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 25ರಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದಂತರೂ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು? ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ FDC ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ CDP ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಣನೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಮಗೂ ಇದೆ ರೀ, ನಿಮಗಷ್ಟೇನಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ? ನಮಗೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಪಂದನೆ ತಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವರ್ಷ ಬರೋದು ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಷ ಬರೋದು ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಜಾರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾವ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಎಂಬುದು. ಆ 2016 ಕಾಯ್ದೆ ಏನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂಥ ಸಭೆನೇ ಇದು ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ವೀಲ್ ಚೇರ್ಸಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 3 DC ಅವರು ಹೋದರು, 3 DC ಹೋದರು, 2 ಸಲ ಕಮಿಷನರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರು. DW ಅವರಂತರೂ 3 DW ಅವರು ಹೋದರು. ಅದೇ ಥರ AEE SC ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಹೇಶ್ ತೋಟದ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.